बहुत दिन पर एबे बंधु मैंने रास्ता एक्चुअली हो जाइए बहुत सुंदर रास्ता हो जाइए आसवाई कौन असुविधा ना आपड़ एपटे जदि कालियाहाता सैड्रु एपटे आसला ये देखो लिखाई माँ चचिका मंदिर को रास्ता यानी यही जंगल रास्तार गले आपण जो यात्रा होमर पणा संक्रांति यात्रा सेठी गोटे मंदिर अच्छी सेठी भी माँ पूजा पाँच आठी यात्रा होची नाच भी पड़े आ दिन में यात्रा हुए चलते मुझे देखिए तार प्रिपरेशन केमी चली आम देखा यहाँ से रास्ता आप रेकुटी गाँव को जी आ गोटे किलोमीटर रास्ता अच्छी रेकुटी गाँ ता पाखरे से आगरे गोटे रास्ता अच्छी से डायरेक्ट जो यात्रा पड़िया को तो आम यही रास्तार देखो लोक आसुँच यही रास्तार आम जा कौन कौन सब प्रिपरेशन होत्रापी आम देखा मैंने यही पिचु रोड ओह्लैला ये टाइप जंगल रे एपटे रास्ता गोटे अच्छी माँ चचिका मंदिर को जावाई यानी यात्रा पड़िया को जावाई रेकुटर तो यही रास्तार आपन को जावाई पड़ो किसी ना भल रास्ता अच्छे गाड़ी भी जापर किंतु सब वर्ष एक्चुअली काम हुए यात्रा पूर्वर गवर्नमेंट तरफ किसी पैसा आसे जो थे कि मरम फरम पड़ी पुणी ओके होता है किंतु ए वर्ष सेटा है नहीं तो जो पुराना रास्ता अच्छी से अनुसार आपन को आसापी पड़ो ये गोटे गोटे उठाणी पड़ो आने टे पहाड़ टाइप यहाँ रास्ता देखते ये टाइप अच्छी ये आप गाड़ी फाड़ी आसपर कितु टे आसपर किसी असुविधा ना कि टे खराब हो जाए रास्ताटा ये जगटा ये देखो यही जस्ट जंगल भितर सबू प्रिपेरेसन चली ये आगु गुरुवार दिन आम गाँव में हाट हुए एवं पूरा कम्प्लीटली प्रिपेरेसन चली पूरा शाल गछ बड़ बड़ सब अच्छी ता भितर सुंदर भाव सब सजासजी चली जिते सब आसवे यात्रार लोक मैंने यात्रा को आसवे तो एठारे ये देखो माँ चचिका मंदिर रेकुटी कालियाहाता ये देखिपार ये माँ चचिका मंदिर ये आप दर्शन करें दर्शन करने सहित तापर आपणकर यात्रा बुली पारे बहुत जगार लोक मैंने आसती बुलायापी आ प्रचुर भाव में ये रुंड होता ये सब केबिन आप देखुं केते बढ़िया भाग में बनाई तो ये मैंने लोक मैंने सब पिंडी बस मैंने लोक मैंने कौन जो मैंने आसवे बेपारी सब आसवे ये पिंडी सब बसवे ये विभिन्न प्रकार सब रही पिंडी रे बसवा लगी ये लास्ट पर्यंत सब रही पूरा यहाँ पालरे घोड़े दिहब कारण वर्षा फर्षा जिते हम से माने पूरा कौन हम पानी फाणी हो संभावना रही वर्षा झड़ पाए बोली पूरा टोटाल पाल ही घोड़े दिज्व तो या भितर आपड़ जहाँ परचेस करार अच्छे जहाँ किणाकिणी करार अच्छे आप भितर किनीपारे बस मुझे जस्ट प्रिपेरेसन देखा पुणी यात्रा दिन मुझे देखी कि भाव में यात्रा हुए तो ये आप देखिपारे के सुंदर भाव में बाउंस सब केबिन सब कराई माने समस्त अलग अलग पिंडी रही से मैंने बसीपारे एठारे ये सुविधा रखा जाने बसिकी जहाँ जिनस बिक्री करने करें असंख्य लोक मैंने बहुत गहली हुए पूरा धूली पूरा हो जगह पूरा बहुत मात्रा रे लोक ये होता ये जो रास्ताटा देखुं यहीपटे रेकुटी गाँव रू डायरेक्ट आसबे मुझे देखली एपट जो रास्ताटा जो देखुली कालियाहाता आसला सहज सहज हम आई सब सीधा रास्ताटा अच्छी यहीटा रास्ताटा कौन हो पानी अच्छी अलरेडी पानी जदि न था ताले डायरेक्ट चलिकी आसी जाता केते केटे बड़ बड़ शाल गछ रही बस खाली टिके झड़ पत्तिया को टिके खाली डर बस आउ ना कि बस ये गोटे सुखिला गछ रही यहाँ काटिदेवा तो निहाती जरूरी थिला तापरे ये आप देखिपार केते सुंदर भाव में सब सजासज स्टार्टिंग चली यहाँ सब सरकार तरफ किसी भी मन अनुदान रही सब घर सब बनइबारे सब दिखाई तो आशा कर मैंने आसतु आपने एंजॉय करूँ पणा संक्रांतिर यात्रा यहाँ माना जाए कि एरिया अंचल सबुठ बड़ यात्रा बोली वर्ष के थरे हुए तो यहाँ पूरा देखिए बस यहाँ प्रिपेरेसन चली तो कम्प्लीटली आप देखिए 14 तारिख दिन आपको वीडियो नहीं आसबि आप देखिपारे।
ଏଇଠି ବନ୍ଧୁମାନେ ଶେଷ ହେଇଛି। ଏସବୁ ପାର୍କିଂ ରହିବ ଏଗୁଡ଼ାକ। ତ ଏଇପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆଟା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପୁରା ଶାଳ ବଣରେ ହିଁ ଅଛି, ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଘେରର ଭିତରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆପଣ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିକି ଯାଇପାରିବେ। ଦିନରେ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ ସବୁଆଡ଼ୁ ଜିନିଷ ଆସନ୍ତି, ଲୋକ ବହୁତ ଗହଳି ହୁଅନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଏଇଟା ବେସିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ, ଯେହେତୁ ଟିକେ ରାତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଟିକେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି। ତ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯାତ୍ରା ବି ହୁଏ, ରାତିରେ ନାଚ ବି ହୁଏ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ବାହାରିଲେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖେଇଥିଲି, ଏଇଟା ସେ ରେକୁଟିକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ରେକୁଟି ବାସ୍ ସେଇଠୁ ଆଉ 1 କିଲୋମିଟର ରହିଲା। এইপଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାସ୍ এইପଟେ ଯଦି ରେକୁଟି ଆଡ଼େ କିମ୍ବା କଙ୍କଡ଼ା ଆଡ଼େ କାମାକ୍ଷାନଗର ଆଡ଼େ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଏମିତି ସିଧା ଆସିଲେ ଲେଖା ହେଇଛି ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ହେଲା। ଲେଖା ହେଇଛି, ରାସ୍ତା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଯାଇଛି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା। ପୁରା ସବୁ ସଫା ସୁତୁରା କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ଇଜିଲି ଆସିପାରିବେ, ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି ରାସ୍ତା। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ମାନେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସବୁଠୁ। ପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ରେକୁଟି ଗାଁ। ରେକୁଟି ଗାଁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଏପଟେ ସ୍କୁଲ ଅଛି। ଯଦି କାଳିହାତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଏପଟେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକାକୁ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି କାଫି ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର। ଆମ ସେ ନଦୀ କୂଳ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ଗେଟ୍। ଏଇ ଗେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରିବେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏଇ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପଛପଟେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ରେକୁଟି ଗାଁର ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା ଠାକୁରାଣୀ, ଯିଏକି ସବୁଠୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଉ ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପାଖେଇ ଆସିଛି ଆମର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆମର 14 ତାରିଖ ଦିନ ହେଉଛି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଗାଁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ସଫାସୁତୁରା କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମଙ୍ଗୁଳ ପ୍ରଧାନ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଛକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ତାକୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆମ ଗାଁର ପ୍ରତିଟି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁ ସାଜସଜା କରିବାରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି 12 ତାରିଖ, ମାନେ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ଗାଁର ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ ରେକୁଟି ଗାଁ କେତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆଉ ରେକୁଟି ଗାଁରେ ବର୍ଷକୁ ଥରଟିଏ ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଗାଁର ଆଖପାଖ ଲୋକ ସବୁଆଡ଼େ ଲୋକମାନେ ଆସି ଏଠାରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ସବୁ ଜାଗାରୁ ବେପାରୀମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ହେଇଥାଏ ସେଠାରେ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ସାରାର ପଇସା ସବୁ ସଞ୍ଚିକି ରଖିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଏଇ ଯାତ୍ରାରେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତି, ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ଏ ମନ୍ଦିରଟି ଦେଖୁଛୁ, ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମନ୍ଦିରର କିଛି ଉନ୍ନତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରି ନାହିଁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଯେମିତି ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ତାକୁ କଲର୍ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି କଲର୍ କରାଯାଏ, ତାକୁ ସଫାସୁତୁରା କରିକି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଋଷି ମାମୁଁ, ଆଉ ଯିଏକି ଜଣେ ଆମ ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବକ, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅନେକ କିଛି କାମ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଆଉ ଚାଲିଛି ମଧ୍ୟ। ସେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଚାରିପଟେ ସେଠାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ପୂର୍ବ କାଳରୁ ଯେଉଁ ଜାମ୍ବୁ ଗଛ ରହିଛି, ଜାମ୍ବୁ ଗଛର ତା ଡାଳରେ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ପକାଯିବ। ଯେତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗରମ ଫିଲ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଖୋଳା ଚାଲିଛି ଏଥିରେ, ଆଉ ଏଥିରେ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ଚାରିକର ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଏଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ବରଗଛଟିଏ ଅଛି ମଧ୍ୟ, ତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାପରେ ଏଠାରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରଥା ଯେଉଁ ଲାଗି ରହିଛି ଠାକୁରଙ୍କର, ଯେମିତିକି ବଳି ପ୍ରଥା, ଯେମିତିକି ଆମର ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖୁଛି, ଏଠି ଆମର ପିଲାମାନେ ସବୁ, ସେଠି ବଉଳ ଗଛ ସାଇଡ଼ରେ ଲଗା ହେଇଛି ଛାଇ ହେବା ପାଇଁ। ତ ପିଲାମାନେ ସେଠାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଛେଳି କିମ୍ବା ଗାଈ ଗୋରୁ ଖାଇଦେବେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଚାରିପଟ ବନ୍ଧା ଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଅର୍ଗଳି। ମାନେ ଏଇଟା ଅତି ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା। ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ପ୍ରଥାରେ ରହିଥିଲା ଯେ ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ବଳି ଦିଆଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଜିକୁ 1993 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିବାରେ ବି ମଧ୍ୟ ପଣ୍ଡା ବଳି ଏଠାରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା'ର ଯିଏ ବାହୁକ ଥିଲା, ସିଏ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଗଲା ପରେ ଆଉ ଏଠାରେ ପଣ୍ଡା ବଳି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ତ ଯାହା ଆମର ବୁଦା ହେଲା କିମ୍ବା ଗଞ୍ଜା ହେଲା, ଯେଉଁଟା
ପୂର୍ବ ପ୍ରଥା ଯେଉଁଟା ରହି ଆସିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ ସେଇଟା ହିଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତ ସେଇଟା ସେଇ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଯାହାର ଯେମିତି ମାନସିକ ଥିବ ଏଥିପାଇଁ ତ ସେଠାରେ ମାନସିକ ରଖିଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମର ଗଞ୍ଜା ହେଉ କିମ୍ବା ବୁଧା ହେଉ ସେଠି ବଳି ଭାବରେ ଚଢ଼େଇଥାନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଭାବରେ ଚଢ଼େଇଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଦୂର ଦୂର ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଆମର ସବୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାହାରିଗଲେ କିଛି ମାନେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ କିଛି ସାଜସଜା କରିବା ପାଇଁ ତ ସେ ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସଫେଇ ଚାଲିଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କର ଏଠି ଜଣେ ଗୋଟେ ରହିଛି ଯେଉଁଠିକି ଆମ ଗ୍ରାମ ଦେବତା ଏଠି ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ରେକୁଟି ଗାଁ। ଆଜିକୁ 5-10 ବର୍ଷ ତଳରୁ କିଛି ନଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଚାଳ ଘର ଏମିତି ରହିଥିଲା। କୌଣସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନଥିଲା, ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ସୁବିଧା ଥିଲା, ନା କି କୌଣସି ସୁବିଧା ରହିଥିଲା, ନା ଯିବା ଗମନାଗମନରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁବିଧା ଥିଲା। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅତି ମାନେ ଯେଉଁଟାକି କେନ୍ଦୁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଲାଷ୍ଟ ସୀମାନ୍ତ ଜାଗା, ଯେଉଁଟାକି କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଉ ଆମର ଯାଜପୁର କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୀମାନ୍ତର। ସେଇ ଜାଗାର ନାଁ ହେଉଛି ରେକୁଟି। ସେ କେନ୍ଦୁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହିଁ ଆସୁଛି। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବସବାସ ଲୋକମାନେ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲେଣି। ଘର ବି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତେ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆମର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ରହିଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଛୋଟିଆ ଗାଁଟିଏ। ତ ଏଠାରେ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଷୟରେ ଅଧିକ କ'ଣ କହିବି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିରକୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ରୋଡ଼। ଏଇପଟେ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଆମର କେନ୍ଦୁଝର ଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏଇପଟ ରାସ୍ତାଟା ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରେକୁଟି ଗାଁର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରେକୁଟି ଯାହା ଲେଖା ରହିଛି ତାହାରି ଅପୋଜିଟ୍ ୟାନି ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି। ଏହାର ବହୁତ ପୁରୁଣା କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣ ସେ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଜଣେଇବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମନ୍ଦିରର ପରିସର ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ତା ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇ ରଖୁଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଲୋକମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରି କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନୁଦାନରେ ଏସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜରେ ଆମର ଦୁଇଟା ସିଂହ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଆପଣ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ଯାଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ମାଟି ରୋଡ଼ ଅଛି, ମାନେ ମରମ ପକା ହେଇଛି। ତା ସହିତ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯାହା ଆବର୍ଜନା ଅଳିଆ ଗଛପତ୍ର ଥିଲା ତାକୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଫା କରିଦିଆଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପରିସର ବର୍ଷକେ ଥରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରର ପୂଜା ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଗାଁର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଆଉ ଯିଏ ବି ମଧ୍ୟ ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବି ହେଇଥାଏ। ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ଯାହା ବି ମନାସିକି ଯାଇଥାନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଇଥାଏ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଏଇଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜନଜାତି ଗ୍ରାମଶାଳା ରେକୁଟି ମଧ୍ୟ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସହାୟତା ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ କିଛିଟି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିର ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 2,50,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କି ଆମର ଗାଁର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟା ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଅଛି। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ଦେଖେଇବି ମଧ୍ୟ। ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ତ ସେଇଟା ଶାଳବଣରେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଫଙ୍କସନ୍ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଥାଏ, ସେଇଠି ହିଁ ଲୋକ ସବୁ ଆସନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରୁଣା, ଏଇଟା ଯେତେ ଗାଁ ଭିତରେ ଅଛି, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଛି, ତ ଏଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଜଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଟାଇଲି ଘରରେ ରହିଛି। ବହୁତ ଦିନରୁ ଏସବୁ ରହିଛି। ଆଗରୁ ଚାଳ ଛପର ଥିଲା, ଏବେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଅନୁଦାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ବେଟର୍ ହେଇପାରିବ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତା ପରିସରରେ ଗଛପତ୍ର ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା, ପାର୍କ ସୁବିଧା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳନ୍ଦୀ ଆମର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୂନ ଗୋଳଉଛନ୍ତି। ପରୁଆ ହେଇ ଅଛନ୍ତି, ମିଶିକି ଗୋଳଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ
घर चारिपटे चून हम यानी प्रति वर्ष यह कलर करा जाय थाए। सो यपटे फ्रेंड्स देखिपुर जो नदीटा अच्छी जस्ट आमर यही मंदिर पाखु पाखापाखि से 200 मीटर 200-300 मीटर दूर में नदीटा अच्छी जोटा कि पूर्वर आम फ्रेंड्स आ गोटे कथा बहुत वर्ष पूर्व ये जो आप नदी देखुं नदी भितर आमर मंदिर जो दंडाधर डैम तैयारी नाला ता पूर्व से नदी जिते पानी देखुं आप आसिले देखिए से पानी भितर ही आप गाँ ही अवस्थित थिला आ सेठारे आमर माँ का मंदिर से थिला। तो जेहेतु पानी बुड़ी अंचल हो गला पानी पशिगला तो सेठू कौन कले सेठी माने यही आमर रेकुटी गाँ को मंदिर उठाई दि जाइए। तार बंधु मैंने बहुत अनेक स्टोरी रही तार एक्चुअली इनफॉरमेशनटा मो पाखे ना जे कौन एक्जाक्टली होता कौन होता तो बहुत पुराना लोक मानक ही पचारे यहाँ बुझा पड़ो कौन एक्जाक्टली जिनटा ता विषय में मुझे किसी इनफॉरमेशन जोगाड़ करी विषय में आपको जनइबी। तापर आम बुलीजा आमर आउ गोटे जो जगार आम यात्रा हो रेकुटी गाँव में ता बुली जाकि मुझे देखी सेटार बहुत गुड़े से आम मंदिर एक्चुअली स्पेशल तैयारी माँ आमर ये रेकुटी दुईटा मंदिर फ्रेंड्स यहाँ आम गाँ मंदिरटी आ सेठी आमर जो यात्रा हुए सेठी गोटे मंदिर उपस्थित कराई। सब पिला माने काम करी बर्तमान थकी जाइए रेस्ट नौ रेस्ट नेला पुणी कम लगी रही भाई अड़िया आवर्जना कर ये होचंदी परमा भाई जे कि तांको बापा दिने कालेसी रूप में आसती माने ठाकुरंकर जो कालेसी रूप में आसती सी ही आगुरी आसुले सी एबे आउ तो नहांती से तांको पुओ किंतु ठाकुरंक पई से सब वर्ष से सब चेष्टा करथांती किछि करिवा पई से घर ऊपर चढ़ी ठाकुरंकर जी कलर फलर हेबा व्यवस्था से अति सुंदर भाव में करिथांती से होचंदी परमा भाई सी चाहते कि जदि आपण मानकर आशीर्वाद रहिबो किंबा आपणकर सहयोग रहिबो तो बहुत कम दिन रे आम गाँ चर्चिका ठाकुर माँ चर्चिका छात पड़ीजिवो। यही फ्रेंड्स देखुं आम जंगल रु किछिटा परिमाण रे आम अत्यधिक किसी जिनस अणा जाए ना माँ को पई स्पेशली किछि माने गछ नहीं कि आशा है जो थे कि आमर ये छामुटिया तैयारी हम जोटा कि यहाँ आज नुह प्रति वर्ष यहाँ करा जाउछि। ये होचंदी आम गाँव सब प्रतिष्ठित लोक मैंने जे कि सब बेले चेष्टा करी आछंदी जे भल भाव में किपरि भाव में मंदिर परिसर अति सुंदर भाव में हो माँकर उन्नति हो एसबू चेष्टा करी आछंदी। केते बढ़िया लुक देखा गोटे बहुत बड़ बरगछ अच्छी तले पूरा छाई अच्छी बाहर लोक आसिले ये इजिली बसी पारे किसी असुविधा नहीं। ये होचंदी माँ को प्रथम गेट माने कबाट खुलले या भितर माँ अच्छा ए दर्शन होता है। आज कार्यक्रम जेहेतु रही तो मंदिर तो आज खोला हेनी पणा संक्रांति दिन मंदिर खोला प्रति गुरुवार दिन प्रति सप्ताह गुरुवार दिन मंदिर खुला रहे तो गुरुवार दिन आसिले आपण मंदिर दर्शन करें। ये सब जिनस आसीगला ए पुतापोती आरंभ हो आरंभ है अति सुंदर भाव गोटे छामुड़िया तैयारी हम जो थे कि ठाकुर भितर तले पूजा हम ये